Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss the newspaper essentials of 30th July 2025. So the first topic is tiger density in Kaziranga National Park. The first topic pe goise. So recent eta survey kori gom paise je Kaziranga National Park ranks third in the world for highest tiger density. Mane eta particular area kiman tiger thake हेतु हिसाबत आमी गम पाऊँ जे टाइगर डेंसिटी किमान হয় सो आमी गम पाइছে যে 100 স্কয়ার কিলোমিটার এরিয়াত 18টা টাইগার স্পট কৰিছে আৰু আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফৰ দ্যাট ৰিজন থাৰ্ড ৰেংক সিকিউৰ কৰিছে ফৰ হাইয়েষ্ট টাইগাৰ থাৰ্ড হাইয়েষ্ট টাইগাৰ ডেন্সিটি তাৰ লগতে ষ্টেটিক জিকেটো হৈছে যে ইন্টাৰনেশ্যনেল টাইগাৰ ডেটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে জুলাই 29ত সেলিব্ৰেট কৰো আৰু এই বছৰৰ থিমটো আছিলে সিকিউৰিং দ্য ফিউচাৰ অফ টাইগাৰ্ছ উইথ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছ এণ্ড লোকেল কমিউনিটিজ এট দ্য হাৰ্ট তাৰ লগতে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ৰেংকত আছে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আছে বন্দিপুৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰ্ণাটকাত আছে ছেকেণ্ড আছে কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক উত্তৰাখণ্ডত আৰু ছাৰ্ভে পিছত গম পাইছে যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত টোটেল টাইগাৰ কাউণ্টটো ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই এতিয়া বৰ্তমান 148 টাইগাৰ ৰেকৰ্ড did as per the survey. So next topic to hoise tar logote aru eta important static GK hisabe moi bhabu je important hoy je Kaziranga National Park or present field director kun hoy bortoman field director hoise Dr. Sonali Ghosh. Next news to hoise acoustic monitoring technique. The Prime Minister recently মান কি বাতত প্ৰেছ কৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট এভাৰ গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড সাৰ্ভে সেন্সাস কৰা হৈছিলে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত ইউজিং একাউষ্টিক মনিটৰিং টেকনিক মানে প্ৰিভিয়াছলি কি হৈছিলে ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি ভিজুৱেল স্পটিং মানে চাই পেলাই কাউণ্ট কৰা হৈছিল যে কিমান বাৰ্ড আছিলে আৰু তাৰ মাজতে কিছুমান এনেকুৱা বাৰ্ড আছিলে যোনখিনি বাৰ্ডে মানে ওলাই নাহে বা লুকাই লুকাই থাকে যোনখিনি মানে চাই হয় আৰু কেমোফ্লজ হৈ থাকে সেইকাৰণে একচুৱেল বাৰ্ড কাউণ্টিংটো কিমান হয় আমি সঠিককৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া এবাৰ কি কৰিছে যে একাউষ্টিক মনিটৰিং টেকনিক ইউজ কৰিছে যেনেকৈ স্পেক্ট্ৰোগ্ৰাম আছে য'ত নেকি গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য চাউণ্ড মানে চাউণ্ড ৱাইজ এনালাইজ কৰিছে গোটেইখিনি বাৰ্ডনেট ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিছে স্পেক্ট্ৰোগ্ৰাম ইউজ কৰিছে তেনেকৈ ছাৰ্ভেটো চেন্সাছটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল নেক্সট টপিকটো হৈছে এক্সাৰচাইজ দিব্য দৃষ্টি ৰিচেণ্টলি এইটো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে East Sikimot near the China border. So it is in high altitude terrain both upward exercise to conduct kora showing our capability our advanced capability in the realistic battle condition kenokwa hobo he karone mane hetu jagat exercise to conduct kora hoisile tat ki hoisile AI enabled sensors asile drone testing koisile teneke so etia exercise Dibya Distri to conduct Eastern Sikkim by Indian Army. So the MCQ to is where did Indian Army conduct exercise Dibya Distri in July? Your answer to is option C East Sikkim. Next to say Global Specs 2030 to 2030 initiative. It is initiative to World Health Organization launch কৰিছে so that প্ৰত্যেকটো পাৰ্সন worldত যাতে এটা affordable eye care service যাতে পায় by the year 2030 এতিয়া MCQ টো হৈছে যে Global Specs 2030 ইনিচিয়েটিভটো কি হয় প্ৰথম ফাৰ্স্ট অপশনটো হৈছে যে it is launched by World Health Organization second কৈছে it targets only adolescent eye health with a focus on myopia the option is one only two only both one and two neither one nor two so ami jano je it is being launched by World Health Organization kintu initiative to aiming koisil je affordable eye care for all not for specifically all adolescent health pili noy sobe sobe include hoy so answer to option A okay next hoise news to India's Chola dynasty. So recently Prime Minister Narendra Modi Tamil Nadu visit koisile for commemorating Rajendra Chola's birth anniversary. So the Cholas kingdom asile ami janu je South India from time span ki asile 9th century to 13th century
তেওঁলোকৰ এম্পায়াৰটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়ালৈকে স্প্ৰেড হৈছিলে, যেনেকৈ তামিলনাডু আছিলে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কেৰেলা, আৰু অভাৰচিজত চালে আমি শ্ৰীলংকা এণ্ড টু ইভেন মালয়েছিয়া, ছিংগাপুৰ, ছাউথ ইষ্ট এছিয়া, সেই জেগাটোলৈকে, কিয়নো তেওঁলোকৰ নেভি ষ্ট্ৰেংথটো বহুতে ষ্ট্ৰং আছিলে। তেওঁলোকৰ প্ৰমিনেণ্ট ৰুলাৰ্ছখিনি যদি চাই লওঁ, তেওঁলোকৰ আছিলে প্ৰথম যে ৰাজা চোলা। চ' তেওঁৰ টাইমতে বৃহদেশ্বৰ টেম্পলটোক মানে বনোৱা হৈছিল, কমিশ্যন কৰা হৈছিল। কোনটো ক'ত আছে? সেইটো থাঞ্জাৱুৰত আছে। আৰু তেওঁ টাইমতে এম্পায়াৰটো শ্ৰীলংকালৈকে এক্সপাণ্ড কৰা হৈছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা। তেওঁ টাইমত নতুন কেপিটেল স্থাপন কৰিছিলে গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰম। এই ফেক্টটো প্ৰায়খিনি এক্সামত আগতে সোধা হৈছে যে গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰমটো কেপিটেল হিচাপে কোনজন ৰজাই মানে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। চ' মনত ৰাখিব যে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা। আৰু তেওঁৰ সময়তে মানে ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ মেক্সিমামখিনি কাণ্ট্ৰিলৈকে নেভেল কেম্পেইন কৰিছিলে, যেনেকৈ মালয়েছিয়া আছে, ইণ্ডোনেছিয়া আছে, মালদ্বীপ আছে। চ' এইখিনি মনত ৰাখিব। নেক্সট হৈছে MCQটো হৈছে যে চোলা ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে, যে ৰাজা চোলা বিল্ড দ্য বৃহদেশ্বৰ টেম্পল এট থাঞ্জাৱুৰ হুইচ ইজ এ UNESCO ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট টুডে। চ' এইটো কাৰেক্ট হয়। ছেকেণ্ড হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা লেড নেভেল এক্সপেডিশ্যন টু ছাউথ ইষ্ট এছিয়া এণ্ড এষ্টাব্লিছ গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰম এজ দ্য কেপিটেল, এইটো কাৰেক্ট হয়। চ' নেক্সট হৈছে চোলাছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱাজ ন'ন ফৰ ইটছ ভিলেজ এছেম্বলি হুইচ প্লেড এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন লোকেল গভৰ্নেন্স। এতিয়া চোলা ডাইনেষ্টিটোৰ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্টৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, তেওঁলোকে ভিলেজ এছেম্বলি বা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত খুব গুৰুত্ব দিছিলে। চ' ইয়াৰ থাৰ্ড অপশ্যনটো সেইকাৰণে কাৰেক্ট হয়। চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 1, 2 and 3। নেক্সট টপিকটো হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো এণ্ড M23 ৰিবেল গ্ৰুপ। ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, DRC আৰু M23 ৰিবেল গ্ৰুপে এটা পিছ ট্ৰিটি চাইন কৰিছে, যোনটো আমি দোহা ডিক্লেৰেশ্যন অফ প্ৰিন্সিপলছ বুলি জানো। এতিয়া এই যোনটো M23 ৰিবেল গ্ৰুপটো আছে, সেইটো আমি যদি মেপত চাই লওঁ তেতিয়া গম পাম যে DRCৰ ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত যোনখিনি জেগা আছে, যেনেকৈ ৰুৱাণ্ডা আছে, বুৰুণ্ডি আছে, তেনেকৈ সেই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত এই ৰিবেল গ্ৰুপটো প্ৰায় এক্টিভ থাকে। আৰু মেক্সিমাম তেওঁলোক হৈছে এথনিক টুটছি ফাইটাৰ্ছখিনি সেই গ্ৰুপটোৰ। এতিয়া এই যোনটো ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট হয়, এইটো খুবেই এটা কনফ্লিক্ট জ'ন হয়, কিয়নো এই জেগাটোত যোনখিনি আমাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ বুলি জানো, যোনখিনি মানে মডাৰ্ণ ডে টেকন'লজিত খুবেই দৰকাৰী হোৱা মিনাৰেলছ, যেনেকৈ লিথিয়াম আছে, কোবাল্ট আছে, নিকেল আছে, সেনেকৈ বহুতখিনি আছে। সেইখিনি এই জেগাটোত এবাৰ্ডেঞ্চত পোৱা গৈছে। সেই এবাৰ্ডেঞ্চত পোৱা যোৱাৰ কাৰণে তাৰ যোনখিনি ৰিবেল গ্ৰুপখিনি আছে, সেইখিনিয়ে তাত ইলিগেলি মাইন কৰে আৰু ট্ৰেড কৰে, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰুপটোক ফাণ্ডিং কৰিব পাৰে। এতিয়া কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে যে দ্য M23 ক্ৰাইচিছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি চিন ইন দ্য নিউজ ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ? ইট ইজ আৰ্ম কনফ্লিক্ট ইন দ্য ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো। চ' অপশ্যন ডি। নেক্সট টপিকটো হৈছে UN নেলছন মাণ্ডেলা এৱাৰ্ড। UN ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলে মাণ্ডেলা প্ৰাইজটো দুজনক দিছে। এজন হৈছে ব্ৰেণ্ডা ৰেনল্ডছ কেনেডাৰ, আৰু নেক্সট হৈছে কেনেডি অডেডে ফ্ৰম কেনিয়া। এতিয়া এই যোনটো প্ৰাইজটো আছে, এইটো 5 বছৰৰ মূৰে দিয়া যায়। এতিয়া তাৰে ভিতৰত এজন হ'ব ফিমেল আৰু এজন হ'ব মেল। ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে যে তেওঁলোকে হেভ ডেডিকেটেড দেয়াৰ লাইফছ টু ছাৰ্ভিং হিউমেনিটি, যেনেকৈ ৰিকনচিলেশ্যন বা ছ'চিয়েল কহেজন বা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট, সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাম কৰা মানুহবোৰক এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয়। আৰু এই এৱাৰ্ডটোত কোনো ধৰণৰ কেছ এৱাৰ্ড দিয়া নাযায়, আৰু আজিলৈকে কোনো ইণ্ডিয়ানে এই এৱাৰ্ডটো পোৱা নাই। এতিয়া কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে যে দ্য UN Mandela Prize is awarded how frequently? So it is given after every 5 years. So option C. নেক্সট হৈছে স্পাৰ্ছ পৰ্টেল। নিউজ আছে কাৰণ যোনটো এক্স ছাৰ্ভিচমেন গ্ৰিভিয়েন্সেছ চেল আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে আধাতকৈ অলমষ্ট আধা যিমানখিনি মিলিটাৰী পেঞ্চনাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে স্পাৰ্ছ পৰ্টেলটো ইউজ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া স্পাৰ্ছ মানে হৈছে দ্য ছিষ্টেম ফৰ পেঞ্চন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰক্ষা লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স। MCQটো হৈছে যে স্পাৰ্ছ মানে ছিষ্টেম ফৰ পেঞ্চন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰক্ষা ইজ এন ইনিচিয়েটিভ অফ হুইচ মিনিষ্ট্ৰী? চ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। চ' আজি নিউজখিনি ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ এভৰিৱান।